السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور اپنی اس عشاء پاکستانی یوٹیوب چینل کی ویڈیو کو روز دیکھتے ہیں، اور پھر صرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس پر کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں گے، اور ساتھ سب سے بڑا شکریہ آپ کا اس چیز کا کہ آپ اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں۔ اس لیے شیئر کرنا ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد سارے پاکستانی اور سارے مسلمان جو ہیں ایک جگہ جڑ جائیں، اور جو ہم جس ایک حدیث پر یا ایک آیت پر یا سیاست پہ اپنے ملک پہ بات کرتے ہیں وہ بات سب تک پہنچے، اور ہم اپنے اندر سے ہونے والی خامیاں خرابیاں جو ہیں ان کو جلد از جلد دور کر کے واقعی پکے اور سچے مسلمان بن جائیں۔ کیونکہ جب تک ہم اپنی خامیاں ختم نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم دنیا میں ابھر کے سامنے نہیں آ سکتے، ہم بہتری اپنے ملک میں اور اپنی قوم میں اور اپنے مسلمانوں میں نہیں لا سکتے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بات کو اگر آپ کو پسند آتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو شیئر کرتے ہیں، اور پھر جلد از جلد زیادہ سے زیادہ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، تو اس میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ تو آتے ہیں اب آج کی حدیث کی طرف، جس پر عمل کرنے کی توفیق اپنے رب سے مانگیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے طور پر بھی کوشش کریں گے سارا دن کہ ہم اپنے رب کو بار بار یاد کریں، اور بار بار یاد کرتے ہوئے آج کی اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی زندگی میں اس پر عمل بھی ضرور کریں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگتا ہے۔ جامع الترمذی، حدیث کا نمبر ہے 1972، 1972۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تربیت کرتے ہوئے، ہمیں سمجھاتے ہوئے، ہمیں بتاتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنی بڑی برائی ہے، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جو بدبو ہے اس کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگتا ہے۔ یعنی جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت فرشتے جو ہے 1 میل دور تک اس مسلمان سے، اس انسان سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ جھوٹ بولنا کتنی بڑی برائی ہے۔ ہم روز روٹین کی گفتگو میں بھی یہی بات میں عام طور پر کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں جو سب سے ضروری چیز ہے، سب سے بڑی اہم بات مجھے جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنے کی عادت اپنانی ہے۔ روزانہ سچ بول بول کے، سچ بول بول کے، سچ بول بول کے سچ بولنے کی عادت بنانی پڑے گی۔ اور اسی طرح سے روزانہ جھوٹ بولنے سے بچتے رہیے، جھوٹ بولنے کی قطعاً کوشش نہ کریں، اور جب بھی جھوٹ بولنے لگیں تو 100 دفعہ سوچیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کرنے لگ گیا ہوں۔ اس طرح سے جھوٹ سے بچتے رہیے، جھوٹ سے بچتے رہیے، جھوٹ سے بچتے رہیے، اور جھوٹ سے بچے رہنے کی عادت بنا لیجیے۔ یہی ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہے، اور اسی کے بدلے میں ہمیں آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو
सच्चा अच्छा पाकिस्तानी और सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाना है। तो मेरे तमाम पाकिस्तानी और तमाम मुसलमान, ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। हर वक्त झूठ किस तरह हमने अपने अंदर शामिल कर लिया है गुफ्तगू के अंदर कि हम उसे सच समझ के बोल रहे होते हैं। हालांकि झूठ बोलना बहुत बड़ी बुराई है, इससे हमें अपने आप को बचाना है। ऐसे ही इसके अलावा भी बात करता हूँ कि गीबत ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, और इसके बदले में अगर हम ये सारी अपनी बुराइयां, झूठ बोलने की, गीबत की और इस तरह की और भी जो है उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि 5 वक्त के नमाजी बने। अगर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो साथ साथ फारिग टाइम में अस्तगफिरुल्लाह की आदत डालें। बैठते उठते अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें कि ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह ताला को सारी ज़बानी आती हैं, चाहे आप पंजाबी में माफ़ी मांगें, चाहे अरबी में मांगें, चाहे उर्दू में मांगें, चाहे इंग्लिश में सॉरी कहें, जो भी है हर हाल में कोशिश करें कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें, अस्तगफिरुल्लाह कहते रहें। और इसी तरह से कोशिश करें कि जो वक्त हमने गीबत करने में लगाना है या किसी से झूठ बात करनी है, उससे बेहतर है कि हम बावजू रहते हुए अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह से कुछ गलत करने के बजाय कुछ अच्छा करने की सोच अपनाएं। हर वक्त दिमाग में रखें कि मैं जो जो इस वक्त कर रहा हूँ, ये अगर गलत है तो अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। क़यामत के दिन अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसके बजाय कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। कोई फलदार पौधा लगाएं अपनी ज़िंदगी में। कहीं पानी ज़ाया हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करें। इसी तरह से कहीं कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे शाबाश देने, उसकी हौसला अफजाई करने की सोच जो है वो अपनाइए। किसी के लिए किसी अच्छाई पर ताली बजाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद उसके किसी की टांग खींचें, किसी के खिलाफ बोलें और झूठ बोलें या गीबत करें, ये सारा कुछ जो है इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, साथ साथ मुझे याद है हमें अपने फ़लस्तीनियों की बेहतरी के लिए जो ये उनकी मसनूआत है इसराइल की, उनका इस्तेमाल जितना हो सके उसे ख़त्म करें अपनी ज़िंदगी से, ताकि आने वाले कल में इसराइल जो है उसको भी अपने कदम रोकने का मौका मिले। और फिर साथ साथ कोशिश करेंगे फ़लस्तीनियों की जितनी हमायत हो सके, जहाँ भी बात हो अपने फ़लस्तीनियों को ज़रूर याद करें। उनकी जो उनके साथ जुल्म और सितम हो रहा है इस पर ज़रूर बात करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करें। इस हवाले से भी कोशिश करें कि वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी फ़लस्तीनियों की हिमायत में और इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ जो है वो भी दूर तक पहुँचे। इसी तरह से कोशिश करनी है अपने तई कि कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में एक फलदार पौधा जो है वो ज़रूर लगाना है, ताकि हमारे आने वाले कल में हम जिस तरह से हम खाते हैं तो इसी तरह से मज़ीद खाना अपनी ग़िज़ा को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़मीन को जो गैर आबाद है उसको आबाद करने की कोशिश करें। उस पर कुछ ऐसे पौधे लगाए जाएं जिनसे हमें साथ खाने को भी कुछ मिले। तो प्यारे पाकिस्तानियों, अच्छे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर जगह और हर वक्त आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।